کرو نا ات کن زن یہ کت ونس مز کھانا برملا اس کھانا کوتاہی کہ اوتر پہ پتمو تقریباً 2-3 ہفتوں پہ وچان کہ محکمہ پولیس متحرک گومت تمو رٹ واریاہ گرفتار آئی کرن منشیات ست وابستہ تہذ یم پراپرٹیز تم آئی ضبط کرن تمن خلاف آئی کیس کرن اگر پولیس اتھے کن کام کر عوامک آسہ تتھ تعاون عوامک آسہ سپورٹ انشاءاللہ چھنا یا ات کن زن اس وچھان اوتر پہ برابر اس تمن تمہ خاطر ہدیہ تبریک پیش کران شکریہ ادا کران بی تمن حوصلہ افزائی کران کہ اگر تم واقعی یمن چیزن کو نظر گزر کرن ام پتہ پن تمام یم زن تمن وسیل تم بروئے کار انن یم ہیکن اس نیٹ ورک پھلیومت شہرن اندر گامن اندر یہ ہے کہ نیٹ ورک ہے کہ قابوس اندر یت اس ونکس انٹر سٹیٹ اخ بوڑ نیکسس بنیومت نیٹ ورک بنیومت یمن منشیات فروشن ہند یمن خلاف اگر کاروائی کرنے ای بلکہ سخت سے سخت کاروائی کرنے تو وچھو ساری کرن ات لبیک ساری کرن ات شکریہ سرکار اگر کان بہتر کامی کر اگر کان احسن کامی کر. حریت کانفرنس کے چیئرمین میروائز مولوی عمر فاروق جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور انجمن نصرت الاسلام کے سربراہ بھی ہیں جو ایک مذہبی ادارہ ہے، مطلب کہ یہ ایک سیاسی اور مذہبی لیڈر ہیں کشمیر کے، علیحدگی پسند لیڈر. انہوں نے کل یہاں سری نگر میں جو اپنا بیان دیا ہے وہاں پہ ایک دعوتی و اصلاحی مجلس میں جو مسجد علی ثانی عیدگاہ میں تھی کل دوپہر کو، تو وہاں پہ انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ جو جموں و کشمیر پولیس ہے یہ اچھا کام کر رہی ہے. انہوں نے اس کا کانٹیکسٹ بھی دے دیا کہ جو ابھی کچھ ہفتوں سے یہاں پہ پولیس نے کارروائیاں شروع کی ہیں ڈرگ مافیا کے خلاف. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بین الریاستی نیٹ ورک ہے ڈرگ سے وابستہ لوگوں کا، جو منشیات کے دھندے میں ملوث لوگ ہیں، ان کے خلاف جو پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور ان کے خلاف ان کے الفاظ میں سخت سے سخت کارروائی پولیس نے کر لی ہے، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میروائز مولوی عمر فاروق نے آج تک کبھی بھی پولیس یا اسٹیٹ یعنی کہ ریاست یعنی کہ سرکار کے حق میں کوئی بیان ابھی تک ہے. حریت کانفرنس کا شروع سے یہ موقف ہے کہ جموں و کشمیر کی جو پولیس ہے یہ اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے اور اسٹیٹ ان کے مطابق ان کے ساتھ ایک جنگ میں ملوث ہے، وہ ان سے لڑ رہے ہیں آزادی کے لیے. اور ان کا ہے باضابطہ طور پہ جو انہوں نے بار بار بتایا، ہمارا موقف یہ ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یا تو رائے شماری کرنی چاہیے، یہاں پہ یا سہ فریقی یعنی کہ ٹرائی لیٹرل بات چیت کشمیر پہ ہونی چاہیے، جس میں ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کے نمائندہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. ان کے کہنے کے مطابق نمائندہ لوگ وہی ہیں جو حریت کانفرنس میں شامل ہیں اور جو کشمیر کے لیے حق خود ارادت اور آزادی کی باتیں کرتے ہیں. ان کے مطابق وہ لوگ جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی بنتے ہیں، وہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. یہ ابھی تک حالیہ ایام تک بلکہ پارلیمنٹری الیکشن تک ان کا یہ موقف رہا ہے. لگاتار 1990 سے ان کا یہی رہا ہے کہ یہاں پہ ہم سرکار کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، سرکار ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے، ہم سرکار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک سٹرگل میں شامل ہیں، پولیٹیکل سٹرگل میں. یہ ان کا موقف یہاں پہ رہا ہے. بعض اوقات پہ جب میروائز عمر فاروق نے کوششیں کی مین سٹریم پولیٹیشنز کے ساتھ، ظاہر ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی سیاسی سطح پہ کوئی مذاکرات وغیرہ شروع نہیں کیے، لیکن سماجی روابط انہوں نے بنانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جولائی 2000 میں جب شیخ محمد عبداللہ کی زوجہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میروائز فاروق ان کے گھر پہ تعزیت پرسی کے لیے چلے گئے، گپکار روڈ پہ وہ چلے گئے، اور اس پہ کافی کرٹیسزم ہوا، اس پہ کافی بحث و تمہیز ہوئی کہ یہ کیوں جاتے ہیں مین سٹریم پولیٹیشنز کے پاس جن کے بارے میں علیحدگی پسند سیاستدان اور جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو مضبوط کیا ہے،
तो वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, कैसे जा सकते हैं, और दूसरी तरफ से लोगों को आज़ादी के लिए और मिलिटेंसी में शामिल कर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं। इस पे काफ़ी वहाँ पे बहस तमीज़ हुई थी। मीरवाइज़ को तनकीद का निशाना भी उस वक्त बनाया गया था और अक्सर मौक़ों पे ये लोग एपोलोजेटिक रहे हैं। मीरवाइज़ ने डट कर इसका डिफेंड नहीं किया है कि हम रवाबित रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी हमारे पास कभी कभी आते हैं, हम भी इनके पास जा सकते हैं। लेकिन इनका अभी तक यही था, मतलब स्टैंड इनका यही था कि इनके साथ कोई राबिता नहीं रखना है। कभी कभी ऐसे मौके आते थे जहाँ पे ये लोग एक ही जगह पे, किसी एक जगह पे, एक स्टेज पे जमा हो जाते थे। जैसे कि SKICC में एक मरतबा हुआ जहाँ पे मेरे ख्याल से ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट जो एडिटर थे आफ्ताब की और यहाँ के मारूफ सहाफ़ी, तो उनकी याद में कोई वहाँ पे एक मतलब रिमेम्बरेंस का फंक्शन था जिसमें चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद और बाकी दूसरे लोग भी वहाँ पे थे, यासीन मलिक भी वहाँ पे था, मीरवाइज़ भी वहाँ पे थे। तो ये कुछ ऐसे मौके पे इनका आमना सामना हुआ है, या कि किसी जगह शादी वगैरह पे ये लोग एक जगह जमा होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टेट को या स्टेट की एजेंसीज को, स्टेट के ऑर्गन्स को ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, चाहे कि अगरचे उन्होंने कोई कितना भी अच्छा काम किया होगा। पुलिस आज से ही ड्रग या मनशियात से वाबस्ता लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, ये पिछले कई साल से कर रही है, पुलिस भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी लेवल पे। लेकिन अक्सर इन लोगों ने यही बताया है कि इसमें एक तासुर दिया है कि इसमें ये जो मनशियात का धंधा यहाँ पे है वो इसमें पाकिस्तान और दूसरे साइड को क्लीन चिट देते थे। ये अपने लोगों को ये बताते थे कि यहाँ पे जो ये ड्रग्स वगैरह का काम चल रहा है इसमें पुलिस और सरकारी एजेंसीज वगैरह शामिल है। इस वजह से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है जो मीरवाइज़ उमर फारूक ने कल यहाँ पे मतलब मस्जिद अली सानी ईदगाह में जो उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि पुलिस को हम अप्रिशिएट इसके लिए कर रहे हैं, हदिये तबरीक पेश कर रहे हैं, उन्होंने बताया, उनके अल्फाज यही हैं। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे, जो सरकार की तरफ से ऐसा कोई काम होगा इसको लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे। और उसने बड़े पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया ये कहने में, जब उन्होंने वहाँ पे ये बताया। वहाँ पे लाखों लोगों का कोई मजमा नहीं था, तकरीबन 2000 लोग थे। अक्सर जो मजहबी उलमा और उनके जो पैरोकार हैं वो लोग वहाँ पे उस मस्जिद में थे। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि एक सरकर्दा अलहदगी पसंद लीडर ने, जो कई मरतबा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे हैं, और जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 93 में बनी थी तो उस वक्त भी उनकी उम्र हालांकि 20 साल से कम थी उस वक्त, तो लेकिन इसके बावजूद भी उनको ही मीरवाइज़ उमर फारूक ही इसका चेयरमैन, पहला चेयरमैन मतलब चुना गया था। और तब से इनका मौक़िफ़ यही रहा है। ये पुलिस के खिलाफ उन्होंने बयानात दिए हैं। उन्होंने अक्सर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ये बताया है कि ये लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में मुलविस हैं। इनके किसी काम को इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है, और वो भी पब्लिकली। ये पहली बार है कि जो उन्होंने मीरवाइज़ ने कल वहाँ पे कहा। इसको लेकर के पॉजिटिव रिएक्शंस बहुत सारे हैं, कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी हैं। कई लोग ये बता रहे हैं कि इनसे यही तवक्का थी, ये असल में यही करने वाले थे। और ये भी इस एतबार से भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हुर्रियत के एक और सरकर्दा लीडर और चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का एक बयान भी आया था, जिसमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड किया गया था और जिसको सोशल मीडिया में लाया गया। इसमें उन्होंने कहा था कि हमें, यानी कि कश्मीर के अलहदगी पसंदों को, पिछले 35 साल की जदोजहद के दौरान कुछ भी हासिल नहीं हुआ है सिवाय मायूसी और नाउमीदी के। उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि हमारे नौजवान इसमें कंज्यूम हो गए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है किसी कौम का। तो ये दोनों बयानात अब जब हम जमा करते हैं तो जो जिन लोगों का यह मौक़िफ़ था कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, यहाँ पर इस्तिस्वाब राय होना चाहिए, प्लेबिसिट होना चाहिए, उनका जो सियासी मौक़िफ़ है वो इससे कमज़ोर पड़ जाता है। और जो लोग इसमें अभी भी ये मतलब ये ख्याल रखते थे कि इसमें एक अलहदगी पसंदी की यहाँ पे एक तहरीक है जो एक उनके कहने के मुताबिक एक मंतकी अंजाम तक पहुँच सकती है, किसी दिन यहाँ पर रायशुमारी हो सकती है, किसी दिन आज़ादी हो सकती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका है।